خائف نہیں تختۂ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ میرے دوستو، آج تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ثابت کیا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے سپاہی ہیں، چاہے میرے رائٹ پہ نعیم حیدر پنجوتا جس دن پاکستان کے وزیر اعظم کو اغوا کیا گیا، اس کے ماتھے کا خون اس بات کی گواہی دے گا، چاہے اس کے رائٹ پہ بیٹھا میرا بھائی زین قریشی جس کا والد 2 بار پاکستان کا وزیر خارجہ رہا، اور آج وہ شخص جس نے ہر میدان میں پاکستان کے دفاع کیا، اس کو غداری کے اور سنگین نتائج والے سائفر کیس کا سامنا ہے، چاہے عمر ایوب خان جن کو ہمیشہ تانے دیے جاتے ہیں لیکن کھڑا ہے اپنے لیڈر کے ساتھ، شبلی فراز صاحب ابھی ہسپتال سے یہ ہو کے آئے ہیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب جن کو عمران خان صاحب میں بھٹو نظر آتا ہے۔ میں آج اس لیے خوش ہوں کہ آج مجھے لگا کہ یہ تحریک انصاف وہی تحریک انصاف ہے جب عمران خان باغ ناران میں تھا۔ میرے پرانے ساتھیوں کو یاد ہوگا جب ڈرون کے خلاف عمران خان صاحب کھلے آسمان تلے بیٹھا تھا پشاور میں، آپ کو یاد ہوگا ٹکا خان ثانی جب ہم نے وہاں پہ کنٹینر لگایا ڈی چوک پہ اور عمران خان پہ، شبلی بھائی آپ کو یاد ہوگا رات کو بارش برسی اور خان صاحب نے وہاں رات گزاری، اور مجھے آج وہ یاد آئی کہ جب ہم وزیرستان مارچ میں گئے 30,000 بندہ لے کے، اور ایک بڑے سیاستدان نے فضل الرحمان صاحب نے ہمیں ڈرایا کہ یہاں مت آئیں، یہاں خود کش بمبار ہے، عمران خان کو موت سے ڈراتے ہو۔ ہم سب وہاں گئے اور وہاں عمران خان کی ہتالا کیمپ، وہ ہمارا دفتر ہے وہ بند ہے، لیکن عمران خان کے سپاہی یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور میں یہاں سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں، لوگ اس بلڈنگ کے لیے نہیں آتے، لوگ عمران خان کے نظریے کے لیے آتے ہیں۔ ایک بلڈنگ تو گرا دی، 25 کروڑ کے سینوں میں جیتا ہے عمران خان، زندہ جاوید۔ آپ مجھے بتاؤ 25 کروڑ کا سینہ چیر سکتے ہو؟ مان لو کہ تم ہار گئے ہو، مان لو کہ اسیر اڈیالہ جیت گیا ہے، مان لو کہ امت مسلمہ کا لیڈر آنے والا ہے۔ میں آخر میں پھر اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے لیڈرشپ کو، اپنے دوستوں کو جو مشکل میں کھڑے ہوئے۔ میں اتفاق و اتحاد کا بھی میسج دیتا ہوں، اس وقت عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑی خوشی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اڈیالہ میں ان کو میسج دے کہ دفتر بند ہے لیکن آپ کے سپاہی کھڑے ہیں، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو کہ مجھ ناچیز کی تجویز پہ انہوں نے عمل کیا۔ میں نے یہی میسج دیا کہ دفتر بند ہے، زمین کھلی ہے، جس طرح عمر بھائی نے کہا کہ ہم زمین پہ بیٹھیں گے، میں نے کہا کہ ہمیں وہاں پہ میٹنگ کرنی چاہیے۔ آج ہم نے ثابت کیا کہ نہ عمران خان ڈرا، نہ عمران خان جھکا، نہ عمران خان بکا، نہ اس کی لیڈرشپ جھکی، نہ اس کی لیڈرشپ بکی، اور نہ اس کی لیڈرشپ ٹوٹی۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان صاحب اور پاکستان کی جمہوریت پائندہ باد۔ جس طرح بیرسٹر گور نے کہا کہ یہ سینٹرل آفس کسی بھی جماعت کا جمہوریت میں بہت تقدیس کا حامل ہے۔ آپ نے اس پہ حملہ نہیں کیا تھا کل رات، آپ نے کل رات پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ کیا تھا۔ بہت شکریہ۔ ایک سیکنڈ خاموش۔ یہ کور کمیٹی کیا تفصیلات بتا سکتی ہے، کیونکہ ہر کوئی منتظر ہے کہ یہ بلڈنگ کب لی گئی، کس کے نام ہے؟ اگرچہ عدالت میں آپ گئے ہوئے ہیں لیکن لوگوں کو ابھی پوری معلومات نہیں مل رہی، اس بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، کور کمیٹی میں آج ہم نے اس کی ڈسکشن نہیں کی ہے، کور کمیٹی میں ہم نے ڈسکشن کی ہے جو سی ڈی اے نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم اس کو حملہ سمجھتے اور بغیر نوٹس کے سارا کچھ کیا ہے۔ اس کا ہر چیز پی ٹی آئی کے اپنے نام ہے، اس کے سولر پی ٹی آئی کے نام ہے، بجلی گیس پی ٹی آئی کے نام ہے، سب کچھ پی ٹی آئی کا۔ یہ جو سی ڈی اے کا آیا ہے ان کا یہ نوٹس نہیں ہے کہ یہ کسی پہ قبضہ ہوا ہے، بلڈنگ پہ قبضہ کا کیس نہیں ہے، یہ آپ میک شیور کر لیں۔ یہاں کوئی ایسا کیس سی ڈی اے کا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی بلڈنگ پہ قبضہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا ان میں انکروچمنٹ ہوئی ہے، اور انکروچمنٹ پہ یہ وہ گرا رہے، ہم نے ان کو کہا کہ انکروچمنٹ، سو اس لیے یہ انکروچمنٹ کا کیس ہے، نتھنگ مور دین دیٹ، اور کورٹ کے سامنے ہم سب کچھ رکھیں گے انشاءاللہ۔ صاحب ایک کوشچن، ابھی ریسنٹ اپڈیٹ آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے کوئی منظوری دے دی پنجاب کابینہ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی، کہ انہوں نے جیل سے کوئی مضمون لکھا غیر ملکی جریدے کو اور کہا کہ اگر انہیں کچھ ہوا مرڈر کے حوالے سے کہ
आगे चीफ जिम्मेदार होंगे, तो इसके हवाले से बताया जाए। देखिए मेरे नोटिस से, हमारे नोटिस में ये लाया गया, उन्होंने कोई एजेंडा रखा था, एजेंडा आइटम नंबर 11 था, उन्होंने एक्शन अगेंस्ट इमरान खान साहब। हम उनको ये बताना चाह रहे थे कि जो लोग 200 केस बना चुके थे, वो 200 केस में उनको कुछ भी नहीं मिला, आइंदा भी कुछ नहीं मिला। खान साहब ने जो कुछ किया वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, इनकी जो मर्जी, हम उनकी हर चीज़ को कंडेम करते। वो बीवी जब चोल रही होती है, आपने देखा है, वो जा रही होती तो अपना कप मगा लेके चल रही होती है। वो लोगों को गंदम नहीं वहाँ नहीं मिल रहा, और वो कहती है मैं आपको आज जो है ना मैकडॉनल्ड खिला रही हूँ। वो एक दिन पहनती है आईजी की यूनिफॉर्म, दूसरा दिन जाके डॉक्टर का यूनिफॉर्म, पता नहीं उस दिन शायद उसने कौन सा यूनिफॉर्म पहना होगा कि वो कर रही है। वो टिकटॉकर है, इज नॉट अ स्टेट पर्सन टू बी कमेंटेड अपॉन। दो अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं कि पार्लियामेंट में दोनों कब उठा रहे हैं। टिक्का खान सानी साहब, इंशाल्लाह आप ये अभी बजट सेशन शुरू होगा, उस पर आप देखेंगे अभी तक डोमिनेट किया अपोजिशन ने, और अपोजिशन डोमिनेट करेगी वहाँ पे इंशाल्लाह ताला, कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी। और ये भी मैं कहता चलूँ कि इस वक्त नज़रिया और या नैरेटिव जो है या दिलों की आवाज़ है कौम की, वो सिर्फ इमरान खान साहब की है। बाकी हमारे जो ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये हार गए सारे। मैं आपको बता दूं कि देखिए सेनेट में आज हमने इसी 1 पॉइंट एजेंडे पे हमने ये उठाया है, उस पे हमने तकारीर की है, हमने अपना एक रेजोल्यूशन भी पास किया है और हमने एक मोशन भी डाला है। तो हमने इसकी भरपूर मजम्मत की है सेनेट के उस फ्लोर पे। अच्छा सर, आप ये बताइए, आप तो मजम्मत करते हैं, इस्तेहकाक की भी बात करते हैं, जिस पार्लियामान की वक़्त ये है कि उसके बाद तक नहीं मानी जाती, वहाँ पर आवाज़ उठाने से क्या होगा? 1 करोड़ वोट का जायद का आप दावा करते हैं, 100 के करीब आपके मेंबर असेंबली हैं, एक सूबे भी में हुकूमत, फिर भी ऐसी सियासी आपके पास हिकमत अमली नहीं है कि इतनी ताकत होने की, स्ट्रेंथ होने के बावजूद आप लीडर को नहीं निकाल सकते या कोई ऐसी हिकमत अमली तय नहीं कर सकते? एक मिनट शकील साहब, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे एक सेकंड यासिर साहब, एक सेकंड में यहाँ पे शिबली साहब आप बात करें, फिर आप बात कर लें, फिर मैं बात। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे इतने मेंबरान हैं, हमारे 100 मेंबरान नहीं हैं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो फॉर्म 47 के हमारे अगर फॉर्म 45 के होते तो हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती, 180 के करीब हमारे मेंबरान होते, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक सियासी पार्टी हैं, हम कोई गुरिल्ला फोर्स नहीं है, हम कोई ELN या फार्क या सिंडेरो लुमिनोसो लैटिन अमेरिका की हम कोई वो तंजीम नहीं है। हम एक सियासी तंजीम है जिसका लीडर एक पुरअमन और कानून और आइन के अंदर रहने की तबलीग करता है। और आपके सवाल से तो ये होता है कि आप हमें इस बात पे उकसा रहे हैं कि हम किसी पुरतशद्दद तरीके से हम अपनी तहरीक से खान को रहा करें। आपको शर्मिंदगी होगी, आपको मायूसी होगी। थैंक यू। यहाँ पे एक बात मैं करता चलूँ, हम लोग जितने यहाँ पे हैं मुतअद्दिद FIR दहशतगर्दी की सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन तहरीक है, हमारा तहरीक इंसाफ हमारी पार्टी का नाम है, और आइन और कानून की पासदारी करते हुए जिसकी तलकीन हमारे अजीम कायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हमेशा करते हैं, उसके ज़रिए हम लोग अपने हकूक़ हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जी यासिर साहब, 1 पॉइंट एजेंडे के तहत तो आप लोग काम कर रहे हैं, कौमी असेंबली में भी, सेनेट में भी और AP असेंबली में भी जारी है, लेकिन वो कब दिन करीब आएगा जब एहतजाजी तहरीक बाकायदा अमल शुरू हो? आपका जिस वक्त कल ये क्वेश्चन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और उनके अहकामात भी यही हैं कि जिस वक्त उनका ऑर्डर होगा, सिर्फ एक ट्वीट या एक आपके ऑर्डर की वो है क्या कहते हैं इनिशिएट होगा और वो ऑर्डर निकलेगा और आप देखेंगे तहरीक शुरू हो सकती है। सिर्फ उनका एक लफ्ज़ चाहिए बस, और कोई चीज़ नहीं। और ये भी आपको एक पानी का एक कतरा जो है वो भी पहाड़ को चीर देता है। लास्ट क्वेश्चन, पुलिस इस्लामाबाद के खिलाफ FIR आप दर्ज करेंगे? बिल्कुल, यहाँ पे बैसियत लीडर ऑफ दी अपोजिशन में यहाँ पे खड़ा था, ADCG अब्दुल्ला, पुलिस के लोग यहाँ पे उन्होंने मेरा इस्तेकाक मजरू किया। यहाँ पे मेरे चेयरमैन ऑफ द पार्टी मेंबर कौमी असेंबली मौजूद थे, इनका इस्तेकाक मजरू हुआ। आपके गुजरात के केस में जो पुलिस वाले वहाँ पे थे उन सारों के हमारा प्रिविलेज मोशन उसका भी आ रहा है, और ये भी इंशाल्लाह ताला होगा और इन लोगों को हम लोग लाएंगे सामने। बहुत शुक्रिया जी।